আসসালামু আলাইকুম। আমি তুষার আহমেদ। আমি সম্প্রতি রোমানিয়াতে পড়াশোনার একটা সুযোগ পেয়েছি। আমি একজন স্টুডেন্ট। কিন্তু ইন্ডিয়ান ভিসা না থাকাতে আমি ইন্ডিয়া এম্বাসি ফেস করতে পারতেছি না। বাট এই বিষয়টি নিয়ে যখন শুরু থেকে একটা পদক্ষেপ নিচ্ছিলাম, ফাইনালি আমরা একটা ডিসিশন পেয়েছি। ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছে। আ সম্পূর্ণ পুরো বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি স্টুডেন্টের হিসেবে আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে। সেটা হচ্ছে ইতিমধ্যে যারা অফার লেটার পেয়েছেন বাট ইন্ডিয়ান ভিসা পাচ্ছেন না তাদের উদ্দেশ্যে আমাকে একটা ডকুমেন্টস তাদেরকে জমা দিতে বলছে। সেটা হয়তো আপনারা আমাদের রেকর্ড কলের মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছেন। আমি রেকর্ডটা আবারও শোনাচ্ছি আপনাদের সবার সুবিধার্থে। আসসালামু আলাইকুম। Alaikum salam. Mr. Prasad speaking. সরি, Mr. Prasad. জি জি, আমি তুষার আহমেদ বলছিলাম। Yeah, I am speaking from Indian High Commission. জি, ওয়েলকাম স্যার। Yeah. Good morning. Actually, I want to know how many students are there who wishes to get visa from Indian High Commission in upcoming 15 days or 1 month. Okay, sir. Actually, we are a fourth country student suffering for Indian visa. Yeah. But we want to interview embassy immediately. Really. Okay. So, actually, I just wanted to know how many students total? Approximately 1,000. 1,000. So, I need some data from you. Yes, sir. I need in Excel sheet you can put a table and name, date of birth, passport number, and contact details, and appointment date of embassy and which country is embassy in Delhi. Okay, sir. So I need this data. You can paper data and send to me on visahelp.dhaka. Okay, sir. I will provide within 2 days. Yeah, note down what I am saying. Can you note down? Yeah, sure, sure. Yes, already note down. Serial number, first column serial number. Yes, sir. Next column name of the applicant. Yes, sir. I want to something about this issue because most of the students they are did not appointment date because they are worried. That is not an issue. Yes. Appointment in Delhi or here in embassy, High Commission? Yes, but they are got chance to admission in Europe country, but they are worried about Indian visa, so that they did not get appointment date. Tell them they get appointment. Who did not get appointment from embassy in Delhi, they can get their appointment from Delhi and then approach me. So I can give them appointment for submission their application here. Okay, sir. Sir, but if they get Indian visa, after that they will get admission, appointment apply. They will submit file. No, basically for double entry visa, one of the requirement is your appointment confirmation in Delhi. Okay, sir. May we talk to Bangla? I'm not No, I don't know Bangla actually. Okay, no problem. But I want to say, most of the students they are able to admission in Europe, but they did not apply appointment because they have not Indian visa. So I understand your point, but few students who have already get the rescheduled included, they can apply first. Okay. So how many students like who get already appointment? They are maximum 500. 500. Okay, so first we will entertain these 400, 500 people, and in the meantime, they can explore appointment, rest of applicants, right? Yes. But the other students, they are waiting for Indian visa.
if they get Indian visa, they will apply for appointment visa. But I will show you both. So no issue. Do one thing. First name, then first serial number, second name, third date of birth, fourth passport number, then which embassy they are going to, like Poland or Belgium or whatever, Czech Republic, whatever embassy they want to face. And in last column, their contact number. Okay, sir. Okay. So we can reach out them by if you want to contact them, and especially WhatsApp number also. Okay, sir. Okay. And one more thing, if somebody applied already, then his web file number. Okay, sir. Okay. Web file number means Indian application. Application. If they applied, then Indian application number BGDDGW, something like this. Actually, they did not apply chance. Just I am saying if someone, but they are applied for appointment interview in embassy. No, that is okay. I am saying if anybody applied, like Okay, 5 people, 1 people, 2 people, 3 people, if they applied, then only their file number. If not applied, that is not an issue. I will let you know when apply and when submit. Okay. But some countries allow to travel visa, tourist visa. But if they apply for a tourist visa, I will provide, and some students they are applied for double entry visa. Both position. I will submission. IBEC. This number. Okay. And please note the number visahelp.dhaka. আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে একটু বলি, অনেকে বলছে যে সাম কান্ট্রি দে আর অ্যালাউ টু ট্যুরিস্ট ভিসা। আসলে এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলি, কারণ আমি কথাটা না বললে ভালো হতো। বলছি এই জন্য যে বলছে যে যাদের অলরেডি আইব্যাক এ ফাইল আছে, হ্যাঁ, যারা অ্যাপ্লাই করছে আর কি আইব্যাক ওয়েব ফাইল নাম্বার। বাট এরকম স্টুডেন্ট আমার কাছে অসংখ্য আছে যারা বিদেশে মানে এম্বাসি ফেস করার জন্য ট্যুরিস্ট ভিসা অ্যাপ্লাই করছে এবং তাদেরকে ডকুমেন্টসে আইব্যাক এর ফাইল নাম্বার আছে, বাট তার জমা ভিসা পায়নি বা তাদের জমা দিতে পারে নাই। এখন যদি তারা সার্চ করে তখন তো দেখবে এই ছেলের নামে ট্যুরিস্ট ভিসা অ্যাপ্লাই, সো তারা কট খেয়ে যাবে না। এই জন্য তাদের কাছে ক্লিয়ার করলাম প্রথম থেকেই যে স্যার কিছু কান্ট্রি ট্যুরিস্ট ভিসা অ্যালাউ করে, বাট সেজন্য কিছু স্টুডেন্ট হয়তো আইব্যাকে ওয়েব ফাইল নাম্বার আছে। তবে এটা কথার মাঝে হয়তো চলে গেছে, এটা নিয়ে তেমন একটা ইস্যু হবে না। আর সরি টু সে আই এম নট সো ওয়েল ইন ইংলিশ, প্লিজ কনসিডার ইট। আর সবচেয়ে বড় কথা, সকাল সকাল ফোন দিছে তো আমি ঘুম থেকে হুটহাট করে কোনো প্রিপারেশন ছাড়া কথা বলছিলাম। তো সবাই প্লিজ পার্ডন মি and try to understand in this message. Okay, আর তারপরে শুনি। @mia.co.in email. Our email is visahelp. Just 1 minute. Yes, sir. visahelp.dhaka@MEA MEA.gov.in, right? Yes, sir. Okay. We are already sent you some of email to present our issue. Actually, there are so many emails daily, 2,000, 3,000, 4,000. It is not easy. Can you give me your email? What email you used? Yes, sir. Tushar Ahmed 145@gmail.com. Can you repeat? TUSAR Yeah. AHAMED @gmail.com. Tushar Ahmed @gmail.com. TUSAR Tushar AHAMED 145 @gmail.com. Okay. This is my email ID, and I already sent you some of email for presenting our issue. But from this email, I will send you. Yes, sir. From this email, I will send to India our data. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much, sir, for sharing everything. Okay. And to get chance any. Okay. Thank you so much. ভাই আসলে ইংলিশে যত পারদর্শী হোক বা না হোক,
for the first time it is really difficult for me, and অনেক দিন ধরে ইংলিশে কথা বলে না বলাতে জড়তা হয়ে গেছে। সো যাই হোক ভাই, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এখন যে মেসেজটা দিতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে, ভিডিওটা লং হয়ে যাচ্ছে, তারপর মেসেজটা ইম্পর্টেন্ট তার জন্য দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে আমাদের যারা অল ওভার বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা বিদেশে পড়তে যেতে চাচ্ছে, তাদের হয়ে কাজ যেহেতু করতে একটা সুযোগ পেয়েছি, এটা আমি নিজেকে বড় করে দেখছি না, তবে সবার সুবিধার্থে আমি কাজটা করছি। তো কেউ আমাকে ওইভাবে দেখবেন না। সেটা হচ্ছে নেম, আমি একটা গুগল ফর্ম দিব, সেখানে আপনাদের প্রত্যেকের নেম, ডেট অফ বার্থ, পাসপোর্ট নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এম্বাসি নেম, ইভেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট এবং আইভ্যাক এর নাম্বারগুলো দিবেন, আর সুইফট কপি যা চাই ওখানে লেখা থাকবে, ওখানে আপনারা সুন্দরভাবে ফর্ম ফিল আপ করে দিবেন। এখন হয়তো অনেকের কিছু কিছু ইনফরমেশন এখনো পাননি, যেমন অনেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট পায়নি বা অনেকে টিউশন ফি পে করতে পারেনি, ইটস ওকে। বাট যা যা আছে আপনারা ওইটাই আপাতত ফর্ম ফিল আপ করে দেন, যেহেতু আপনি অ্যাজ এ রিয়েল স্টুডেন্ট ইউ উইল গেট ভিসা। হ্যাঁ, আপনি ভিসা পাবেন, এটা নিয়ে কোনো টেনশন নেই। তবে প্রথম ইনিশিয়াল আপনাদের যা আছে এই ডক ফাইলটা অনেকদিন পর্যন্ত থাকবে, আপনারা ক্রমান্বয়ে দিতে থাকবেন। ইভেন লাস্ট পর্যায়ে যখন আসবে আপনাদের পার্সোনালি বলবেন, ওখানে তো আমি দেখতেই থাকবো, ওটার সাথে আপনাদের অ্যাড হয়ে যাবে তাদের, ওখানে আমরা অটো করে দিব এটা, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। যার যে ইনফরমেশনগুলো আপাতত হাতে আছে আপনারা ওটা দিয়ে দিবেন। এখন আরেকটা বিষয় বলি, সেটা হচ্ছে অসংখ্য গ্রুপ আছে এবং অসংখ্য ফেসবুক গ্রুপ আছে। এখন অনেকে ভাবে যে ভাই কোন জায়গায় দিব সাবমিশন, এটা একটা প্রবলেম হয়। কিন্তু সবাইকে যদি একটি ছাতার নিচে আনতে চাই, সেক্ষেত্রে একটি ওয়ে আমি আপনাদের জন্য করেছি, চালু করেছি, সেটা হচ্ছে আপনারা মনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিগ প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ইউটিউবে গিয়ে আপনি সার্চ করতে পারেন ফোকাস উইথ তুষার লিখে সার্চ করবেন, এখানে গিয়ে ইউটিউব চ্যানেল দেখতে পাবেন। এই চ্যানেলের ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নাম্বার, লিঙ্ক, ইভেন গুগল ফর্ম লিঙ্কটাও দিয়ে দিব ওখানে। এখানে সার্চ করলে আপনি ইউটিউব চ্যানেলে চলে আসবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলে যে ভিডিওটা থাকবে এখন, এটা ডেসক্রিপশনের নিচে আপনি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নাম্বারটি দিয়ে দিব, ইভেন গুগল ফর্ম ফাইলটিও দিয়ে দিব, আপনি ওখানে ফিল আপ করে নেবেন নিজ দায়িত্বে, এবং এটা শুধুমাত্র আপনার নিজের জন্য করছেন। সো ডোন্ট মিস ইট, ওকে? যাদের ইন্ডিয়ান ভিসা নাই তারা অবশ্যই এটা ফিল আপ করে ফেলবেন। আমি যদিও 2 দিন নিয়েছি, কিন্তু আশা করি আপনারা আগামী কাল 4টার ভিতরে অলরেডি সবাই ফর্ম ফিল আপ করে ফেলবেন, ওকে? আমরা রাতের ভিতরে কাজ করে পরের দিন জমা দিয়ে দিব। সো ডোন্ট মিস ইট। সো আপনারা অবশ্যই সার্চ করবেন ফোকাস উইথ তুষার, ইউটিউবে সার্চ দিলেই চ্যানেলটা চলে আসবে। এর আগে একটা ভিডিও আছে, ওইখানে আমি এখানে আমার ফাইলগুলো দিয়ে দিব, লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো, ওখান থেকে আপনারা ক্লিক করে দেখে নিতে পারবেন। তাহলে আর প্রবলেম থাকবে না যে ভাই কোথা থেকে কোথায় কি করব। নাম্বার দিছিলাম এর আগে হয়তো, কিন্তু নাম্বারটা অনেকে ফোন দিয়ে হয়তো আমি বিরক্ত ফিল করতে পারি, একা মানুষ তো। সো ওটা সবচেয়ে ভালো হবে, ওখানে লিঙ্ক ড্রপ করা থাকবে, আপনারা জাস্ট নিজের মতো করে সাবমিট করে দিবেন। সো এই একটা বিষয়, এখানে নিজের ক্রেডিটের জন্য বলছি না ভাই, যদি তার সব সুবিধা হয় সেক্ষেত্রে বলছি, ঠিক আছে? এটা একটা বেস্ট ওয়ে। আর সবাই সবার থেকে যেভাবে পারেন ভিডিওটি শেয়ার করে দিন, পাশাপাশি হোক সেটা ইনবক্সে অথবা ফেসবুকে, যেভাবে হোক আপনারা শেয়ার করে দিবেন। এটা আমাদের জন্য করছি, সবাই আমরা নিজেরাই করতে পারবো, ওকে? ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন। আর এখানে মনে রাখবেন, শুধুমাত্র স্পেসিফিক কোনো কান্ট্রির জন্য না, যারা ইন্ডিয়াতে অ্যাকচুয়ালি এম্বাসি ফেস করতে হবে, হোয়াট এভার কান্ট্রি হোক, চেক রিপাবলিক হতে পারে, পোল্যান্ড হতে পারে, অস্ট্রিয়া হতে পারে, লিথুনিয়া হতে পারে, রোমানিয়া হতে পারে। সো সব কান্ট্রি স্টুডেন্টরা একটা গুগল ফর্ম দিব, ওখানে আপনারা ফর্ম ফিল আপ করে দিবেন, ইভেন এটা আমরা এক্সেল শিট করে আমরা তাকে পাঠিয়ে দিব, ওকে? তো ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম, আবার দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে খুব শীঘ্রই।